Hello students, good morning. Today we are going to start our geography first chapter, that is chapter number 13, India. Okay. In this chapter we will learn about everything about India, how India is formed, from where India came, from where the people of India came, how is the physical and geographical structure of India. Okay. Now let us see in the book. India hold a unique position among the countries of the world. India is a country having the largest democracy. India is a country with the largest democracy. Why? What do you mean by democracy? Democracy का मतलब શું થાય? What is democracy? Okay, anyone? Okay, democracy means our India is governed by. We have a government over here. Okay, we have a government over here, and our India is governed by the people, for the people, and of the people. Okay, આનો મતલબ શું થાય? ઇન્ડિયા જે છે ઇટ્સ અ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી. ઓકે, આની અંદર આપણે ગવર્નમેન્ટ હોય છે. ઓકે, રાજાશાહી નથી. ઓકે, વી હેવ અ ગવર્નમેન્ટ ઓવર હિયર એન્ડ અવર ગવર્નમેન્ટ ઇઝ ઇલેક્ટેડ બાય ધ પીપલ. From where it is elected, we have representatives from the people. People માંથી જ આપણે પહેલા 5-6 લીડર ઊભા કરી, એ લીડર માંથી આપણે ઇલેક્શન કરાવી અને ઇલેક્શન માંથી જે પણ વિનિંગ થાય એ આપણું ગવર્નમેન્ટ બની જાય. ઓકે, so these election, these leaders are from the people. Okay, these leaders are generally from the people and they are elected by the people. And એ લોકો કોના માટે ઇલેક્ટ કરે છે? તો પોતાના માટે ઇલેક્ટ કરે છે, people માટે ઇલેક્ટ કરે છે. Okay, so it is for the people. Okay, so India has the largest democracy. આપણા જે ડેમોક્રેસી, આપણા જે ગવર્નમેન્ટની અંદર જે મેમ્બર્સ છે એ હાઈએસ્ટ નંબરમાં છે આખા વર્લ્ડમાં. ઓકે, the coordinating attitudes of our culture has not discarded any religion, race or people but has accepted them wholeheartedly. આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જેટલા પણ અલગ અલગ કલ્ચર, જેટલા પણ અલગ અલગ રેસના પીપલ જે ઇન્ડિયાની અંદર સેટલ થવા માટે આવ્યા એ બધાને ઇન્ડિયાના પીપલે હોલ હાર્ટેડલી એક્સેપ્ટ કર્યા. એવું નથી કે તમે ઇન્ડિયાની અંદર તમને બહુ બધા કલ્ચર, રિલિજન, રેસ જોવા મળશે. ઓકે, thus impartiality towards all religion, people and races is a peculiar characteristic of India. So main જે છે impartiality, આપણે કોઈ પણ રિલિજન ઉપર પાર્શિયાલિટી નથી કરતા, આપણે બધા રિલિજનને ઇક્વલ ગણીએ. એટલે impartiality towards all religion, કોઈને સ્પેશિયલ દરજ્જો નથી આપતો. બરાબર? મીન્સ impartiality towards all religion, people and races is a peculiar characteristic. Peculiar means special. Peculiar meaning special characteristic of India. That is why India has become a cultural confluence. Cultural confluence. India became cultural confluence. We have cultural confluence. Okay. First let us see what is the meaning of cultural confluence. Cultural confluence means it's a mixture of all culture. Confluence means mixture of all culture. Okay, you can find many type of culture, many type of religion, many type of people in India. So India is known as the cultural confluence. Means it is a mixture of every culture. Even though many natural and man-made induced disasters have taken place, India has consistently continued her progress. So India ने बहुत बड़ा man-made और natural disasters किया. ओके, छતાં પણ ઇન્ડિયા એનું પ્રોગ્રેસ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ જ રાખે છે. કન્સિસ્ટન્ટલી ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ ડે બાય ડે. ઓકે, the geographical conditions have contributed immensely towards the development and the progress of Indian culture. આપણું જે geographical location છે ને એ આપણને બહુ ફાયદો આપે છે. ઇન્ડિયાની અંદર બહુ ફાયદો આપે છે ઇન્ડિયાનું geographical location. આપણું જે geographical location કેવું છે કે ત્રણ બાજુ આપણે ઓશન્સ છે. Okay, we are surrounded by oceans and from on the north we have Himalayas, which is protecting us from all the invaders. Okay, you can see the map of world over here. Okay, in this India lies over here. Okay, now let us continue further. India location, size and area.
of all, let us see location. Where India is located? India is in which continent, you can say? Okay, India is in Asia continent. Okay. Now, geographically, India lies in the northern hemisphere. Why it is said that northern hemisphere? Okay, because see, this is our globe. Okay, the globe is divided in equal parts from the center, and this central line is known as equator. Okay, આ જે 0 ડિગ્રીની લાઈન છે, બુકમાં પણ ડાયાગ્રામમાં પણ આપેલું છે. ઓકે, 0 ડિગ્રીની લાઈન છે એને શું કહેવાય? ઇક્વેટર. અને ઇક્વેટર જે છે એના ઉપરની બાજુ જેટલા પણ કન્ટ્રીઝ હશે એ બધા નોર્ધન કન્ટ્રીઝમાં ગણાશે, અને ઇક્વેટરની નીચે હશે એટલે સધર્ન હેમિસ્ફિયરમાં ગણાશે. ઓકે, તો આપણે જે છે ઇન્ડિયા જે છે એપ્રોક્સ આ જગ્યાએ ક્યાંક આવેલું છે. ઓકે, means we are in the northern hemisphere, not in the southern hemisphere. Okay, so it is called that geographically India lies in the northern hemisphere. It extends up to the southern part of Asian continent. Okay, અને એશિયાની અંદર ઇન્ડિયા ક્યાં છે? તો સાઉથમાં, કારણ કે એશિયા કોન્ટિનેન્ટ આપણે જોવા જઈએ તો અપ્રોક્સ સમથિંગ આટલો જે છે એશિયન કોન્ટિનેન્ટ છે. ઓકે, એશિયન કોન્ટિનેન્ટની અંદર ઇન્ડિયા સાઉથમાં છે, પણ હેમિસ્ફિયરની અંદર અર્થની અંદર ઇન્ડિયા જે છે એ નોર્થમાં. ઓકે, the span of the mainland of India extends from 8 degree 4 minutes. Okay, પહેલા આપણે latitude અને longitude સમજી લઈએ તો તમને span સમજવામાં ઈઝી પડશે. આપણે 8 ની અંદર latitude અને longitude આઈ થિંક આવી ગયું હશે. Suppose this is the earth. Okay, આ અર્થની અંદર બહુ બધી લાઇન્સ છે, ઊભી અને આડી. ઓકે, ઇમેજનરી લાઇન્સ છે. જે આડી લાઇન છે એને આપણે, જે બધી આડી લાઇન ઇમેજનરી લાઇન્સ છે એને આપણે શું કહીશું? લેટિટ્યુડ્સ. અને જે ઊભી ઇમેજનરી લાઇન્સ છે એ બધી છે લોન્ગિટ્યુડ્સ. ઓકે, તો પહેલા લેટિટ્યુડ, આ ઇક્વેટર એટલે એક લેટિટ્યુડ ગણાય. ઓકે, ઇક્વેટર નો સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન થાય 0 ડિગ્રી. ઓકે, ફ્રોમ 0 ડિગ્રી અવર ઇક્વેટર સ્ટાર્ટ્સ. 0 ડિગ્રી થી ઇક્વેટર સ્ટાર્ટ થશે અને ધીરે ધીરે ઇક્વેટર ઉપરની બાજુ એના રોટેશન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, આપણે મેથ્સ ની અંદર પ્લેન્સ ભણી ગયા. ઓકે, પ્લેન મેથ્સ શું હતું? કોઈ પણ એક પ્લેન ની અંદર આપણે કોઈ કોઓર્ડિનેટ્સ અને કોઈ કોઓર્ડિનેટને આપણે લોકેશન દેવું હોય તો કેવી રીતે દેશું? ઓકે, સપોઝ માની લો કે આ મારી x એક્સિસ છે, આ મારી y એક્સિસ છે. બરાબર, તો x એક્સિસ અને y એક્સિસ આપણે ત્યાં અલગ અલગ ગેપ પાડી દીધા અને આ બધા ગેપને નામ આપી દીધા 1 2 3 4 5 and so on. અને અહીંયા x એક્સિસમાં પણ સિમિલરલી 1 2 3 4 5. Okay, now if I say this is my plane, I have to note a location on this plane. For example, this. Okay, I points એનું મારે લોકેશન જોવું છે. ઓકે, તો આ લોકેશન નું કેવી રીતે નોટ ડાઉન કરી શકીએ? ઓકે, we generally write as, આપણે આ જોશું તો આ પોઈન્ટ જે છે અહીંયા 2 ને ટચ થાય છે અને નીચે પણ 2 ને ટચ થાય છે. ઓકે, તો x અને y માં આ રીતે પોઈન્ટ જે છે કટ કરે છે, તો આ પોઈન્ટ નું નામ થશે 2, 2 because 2 is x axis and 2 is y axis. Like this we can note any location of any point in the plane. ઓકે, એવી જ રીતે આપણા જે નોટેશન્સ છે એ આપણે ડિગ્રીમાં આપેલા છે. આની અંદર લેટિટ્યુડ્સમાં આપણે ડિગ્રીથી મેન્શન કરીએ 0 ડિગ્રી. ઓકે, તો ધીરે ધીરે તમે જ્યારે ઉપર જતા જશો, ધીરે ધીરે જ્યારે આપણે નોર્થ સાઈડ જતા જશું એટલે આ ડિગ્રીઝ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. ઓકે, તો 0 ડિગ્રી પછી શું હશે? 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 3 ડિગ્રી 4 ડિગ્રી. ઓકે, આ રીતે ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ધીસ વિલ ગો ટિલ 180. 180 ઉપર જશે અને 180 નીચે જશે. ટોટલ આમ જોવા જઈએ તો આપણી પાસે 360 ડિગ્રી સુધી લાઇન્સ હશે. ઓકે, સિમિલરલી લોન્જિટ્યુડ્સમાં પણ. ઓકે, લોન્જિટ્યુડની જે લાઇન હશે, હવે અર્થ તો ગોળ છે. ઓકે, ઇટ્સ ઇન રાઉન્ડ શેપ. સો લોન્જિટ્યુડનલ લાઇન્સ જે છે ઇમેજનરી લાઇન્સ કેવી રીતે થશે? એક્ચ્યુઅલમાં આવી રીતે આમ બહાર નીકળે. આમ ઊભી થાય. બરાબર ને? પછી પાછળની બાજુ પણ હશે. એ લાઇન્સ બધી પાછળની બાજુ પણ હશે. તમે એક રિંગ સમજી લો, કોઈ બોલની ઉપર એક રિંગ ફેરવો ને એવી રીતે એ આ લોન્જિટ્યુડ્સ અને લેટિટ્યુડ્સ છે. ઓકે, તો આ આપણે મેઇન ડિગ્રીઝ થઈ ગઈ. ઓકે,
હવે એક અહીંયા પ્રોબ્લેમ એક એવો આવ્યો, આ તો આપણે મેઈન લોકેશન્સ થયા, પણ હવે સપોઝ માની લો આ પોઈન્ટ સમવેર અહીંયા છે. ઓકે, તો આ પોઈન્ટને જ્યારે આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ તો એ ના તો 3 માં આવે છે નહીં તો 4 માં આવે. ઓકે, સિમિલરલી ડાઉન સાઈડ પર શું થાય છે કે 2 માં પણ નથી અને 3 માં પણ નથી, પણ એ બંનેની વચ્ચે છે. ઓકે, તો પ્રિસાઇઝ લોકેશન દેવા માટે થઈને what we did is we divided this portion into again small 10 sub portions. ઓકે, એટલે આની અંદર બીજા રીતે 10 ભાગ પાડી દીધા. સિમિલરલી આ બાજુ. ઓકે, જેથી કરીને આપણને આ પોઈન્ટનો પ્રિસાઇઝ લોકેશન મળી શકે. ઓકે, તો હવે પ્રિસાઇઝ લોકેશન જોવા જઈએ તો આપણને એક બચે કે 3 અને 4 ની વચ્ચે આવશે. તો મેબી ઇટ્સ 3.1 3.2 હોઈ શકે, 3.3 હોઈ શકે, એટલે ક્યાં સુધી જાય 3.9 અને પછી 4.0 આવે. સિમિલરલી આયા શું કાં તો 2.1 થી લઈને 2.9 3.0 સુધી હશે. બરાબર, તો આપણે પ્રિસાઇઝ લોકેશન લેવા માટે થઈને આપણે જે છે એક પોર્શનને અલગ અલગ 10 પોર્શનમાં ડિવાઈડ કરી દીધો અને એ બધા પોર્શનને પોઈન્ટ્સ થી પછી નોટ કરવા માંડ્યા. સિમિલરલી ગ્લોબની અંદર પણ આપણે જે ડિગ્રીઝ છે એક ડિગ્રીઝ છે એક ડિગ્રીઝને અલગ અલગ 60 પોર્શનમાં ડિવાઈડ કરીએ. ઓકે, તો આ ડિગ્રીની અંદર કેટલા પોર્શન ડિવાઈડ કરી દીધા? 60 પોર્શન્સ. ઓકે, તો આ એક પોર્શનને 1 મિનિટ થી નોટ થાય. ઓકે, લખાઈ કરી દઈએ છે. સપોઝ માન આપણે અહીંયા પહેલા નોટ કરી દઈએ. તો આ જે લોકેશન છે અને આપણે સપોઝ નોટ કરવું હોય તો અહીંયા શું લખવું હોય? પહેલા x એક્સિસ માં 3.4 એ કંઈક ટચ થાય છે એટલે શું લખીશું અહીંયા 3.4 કોમા અને આ કંઈક 2.8 એ ટચ થાય છે 2.8. આવી રીતે આપણે પ્રિસાઇઝ નોટેશન આપી શકીએ. એટલે હવે પ્લેન ગમે ત્યાં પોઈન્ટ ગમે ત્યાં હશે પ્લેનની અંદર આપણે ઈઝીલી એને નોટ ડાઉન કરી શકીએ. Okay, so what happens over here? Earth, on Earth we have many latitudes from 0 degree to 90 degree to 180. Okay, બહુ બધા latitudes છે. તો આ latitudes ને આપણે પહેલા શું કર્યું? એક latitude ને 60 પાર્ટ્સ માં ડિવાઈડ કરી દીધા, 60 સબ પાર્ટ્સ. ઓકે, તો 0 ડિગ્રી થી લઈને 1 ડિગ્રી વચ્ચે અલગ બીજી 60 લાઇન્સ આવશે. બધી લાઇન્સ ને અલગ અલગ એક નોટેશન્સ આપે છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલી લાઇન છે 0 ડિગ્રી થશે 0 ડિગ્રી, એના પછી આવશે 0 ડિગ્રી 1 મિનિટ, એને શું કહેવાય? મિનિટ. અને મિનિટને આપણે નોટ કેવી રીતે કરશું? એનો યુનિટને આવી રીતે ઉપર એક લીટો કરો ને એટલે મિનિટ કહેવાય. ઓકે, તો 0 ડિગ્રી 1 મિનિટ. એના પછી કઈ લાઈન આવશે? 0 ડિગ્રી 2 મિનિટ. એના પછી આવશે 0 ડિગ્રી 3 મિનિટ. આ રીતે ઉપર જેમ વધતા જશું એમ આ લાઇન્સના નોટેશન સાથે વધતા જશે. ઓકે, ક્યાં સુધી જશે આ? 0 ડિગ્રી 59 મિનિટ. હવે 0 ડિગ્રી 59 મિનિટ પછી શું આવશે? પછી આવશે 1 ડિગ્રી. ક્લિયર બધાને? આ રીતે ગ્લોબની અંદર લેટિટ્યુડ્સ અને લોન્જિટ્યુડ્સના નોટેશન્સ આપેલા છે યુઝિંગ ધ ડિગ્રી એન્ડ મિનિટ ફોર્મેશન્સ. ઓકે, હજી ડિગ્રીને પણ મિનિટને પણ તમે સબ ડિવાઈડ કરી શકો 60 પાર્ટ્સમાં. ઓકે, તો એ જે એક એક પાર્ટ છે એને સેકન્ડ્સ કહેવાય. જેમ આપણે અવર, મિનિટ અને સેકન્ડ જોઈએ એમાં અંદર ડિગ્રી, મિનિટ્સ અને સેકન્ડ્સ હશે. તો સેકન્ડ્સ ને નોટ કરી દેવાનું. સપોઝ માની લો 0 ડિગ્રી મારી પાસે છે 1 ડિગ્રી 29 મિનિટ્સ એન્ડ 33 સેકન્ડ્સ. તો 33 સેકન્ડ્સ કેવી રીતે કરવું પડશે? 33 સેકન્ડ ના ઉપર બે લાઈન કરવાની. ઓકે, અને રીડ કેવી રીતે કરાય? 1 ડિગ્રી 29 મિનિટ એન્ડ 33 સેકન્ડ્સ. આ રીતે આપણે આખું નોટેશન્સ નોટ ડાઉન કરી શકીએ. કોઈ પણ હવે પોઝિશન હશે અર્થની અંદર, કોઈ પણ લોકેશન છે, સપોઝ હું આ લોકેશન લઉં છું અર્થની. ઓકે, તો મારે એના બે કોઓર્ડિનેટ્સ ગોતવાના. બે કોઓર્ડિનેટ્સ ઉપરથી હું કોઈ પણ પોઈન્ટને લોકેટ કરી શકું. બધા સિટીની અંદર આપણી એ સ્કૂલ છે તો આપણી સ્કૂલનો પણ એક લોકેશન પોઈન્ટ હોય. ઓકે, ગૂગલ મેપની અંદર તમે ઓપન કરીને ચેક કરી શકો. ગૂગલ મેપમાં જ્યારે અલ્ટ્રાવિઝન સ્કૂલ સર્ચ કરશો સુરેન્દ્રનગરની અંદર એટલે એનું લોકેશન થાય. લોકેશન કયા ફોર્મમાં હોય? લેટિટ્યુડ્સ અને લોન્જિટ્યુડના ફોર્મમાં હોય. ઓકે, તો એકવાર ટ્રાય કરજો ગૂગલ મેપ ઓપન કરીને કે લોકેશન સુધી કાલે કોઈ લાવવાનું. ઓકે, તો આ જે પોઈન્ટ છે એવી રીતે બહુ બધા પોઈન્ટ્સ છે અર્થની અંદર, એ બધાને આપણે લેટિટ્યુડ્સ અને લોન્જિટ્યુડ્સ થી લોકેટ કરી શકીએ. તો આપણે જોઈએ કે ઇન્ડિયા કઈ જગ્યાએ. ઓકે, વર્લ્ડ મેપની અંદર ઇન્ડિયાનું લોકેશન શું છે એ નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપેલું છે.
next one bro. It extends up to southern part of Asia continent. The span of mainland of India extends from 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitudes. હવે આ કેવી રીતે છે એને સમજવું પડશે. તો એના માટે આપણે ગ્લોબ બનાવીએ ફરીથી. ગ્લોબ ની અંદર આપણે જેમ વાત કરીએ સેન્ટર માંથી કઈ લાઈન પાસ થશે તો 0 ડિગ્રી વાળી આ ડિગ્રીમાંથી 0 ડિગ્રી વાળી લાઈન એને કહેવાય ઇક્વેટર. ઇક્વેટર. હવે આની ઉપર જેટલા પણ લાઇન્સ બનશે એ બધી નોર્થ માં ગણાય અને નીચે જે છે એ બધી સાઉથ માં આવે. ઓકે, તો જેમ ઉપર જાય છે એમ 1 ડિગ્રી નોર્થ, 2 ડિગ્રી નોર્થ, 3 ડિગ્રી નોર્થ આવી રીતે વધશે અને નીચેની બાજુ 1 ડિગ્રી સાઉથ, 2 degree south, 3 degree south और નીચેની બાજુ હશે. ઓકે, હવે ઇન્ડિયન લોકેશન જોઈ. The span of the mainland of India extend from 8 degree 4 minute. આપણે હમણાં વાત કરીએ 8 degree 4 minute means આ પોઈન્ટ આ લાઈન જે છે 8 ડિગ્રી અને 9 ડિગ્રી ના વચ્ચે ક્યાંક આવશે. બરાબર છે? ઓકે, તો માની લો સપોઝ આપણે 8 ડિગ્રી ક્યાંક અહીંયા છે અને 9 ડિગ્રી અહીંયા છે. આ 9 ડિગ્રી 8 ડિગ્રી એટલે 8 degree 4 minute means અહીંયા ક્યાંક હશે આપણે. ઓકે, તો એ લાઈન ને આપણે નોટ ડાઉન કરી દઈએ. આ એક થઈ ગઈ આપણી લેટિટ્યુડ 8 ડિગ્રી 4 ડિગ્રી નોર્થ કહેવાય કારણ કે આ ઉપરની બાજુ છે ને ઇક્વેટરના ઉપરની બાજુ એટલે નોર્થ માં આવે છે. 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ હવે એપ્રોક્સ માની લો કે 37 6 મિનિટ અહીંયા ક્યાંક છે. 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ આ લાઈન છે. ઓકે, તો એને પણ આપણે નોટ ડાઉન કરી લઈએ. આ થઈ આપણે 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ વાળી લેટિટ્યુડ and from 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east longitude. હવે ઈસ્ટ વેસ્ટ કરી નક્કી થાય. જેમ નોર્થ સાઉથ ઇક્વેટર થી નક્કી કર્યું એમ ઈસ્ટ વેસ્ટ આપણે ગ્રીનવિચ મીન ટાઈમ જીએમટી લાઈન જો બુકમાં આપેલું છે આ જગ્યાએ તમે જોશો તો અહીંયાથી એક 0 ડિગ્રી વાળી લાઈન પાસ થાય છે ઊભી લાઈન લંડન માંથી પાસ થાય છે. બરાબર, ગ્રીનવિચ લેબોરેટરી છે ત્યાંથી પાસ થાય છે. ઈ જે લાઈન છે ત્યાં 0 ડિગ્રી આપ્યું અને ત્યાંથી પછી બધી લાઇન્સ ને જે રાઈટ સાઈડ અહીંયા બુકમાં જોશો તો તમે જે રાઈટ સાઈડ જાય એ બધી ઈસ્ટ ગણાશે અને અહીંથી જે લેફ્ટ સાઈડની લાઇન્સ છે એ બધી વેસ્ટમાં ગણાશે. ઓકે, તો માની લો આપણે આને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ આપણા બ્લોકને. આ 0 ડિગ્રીની કરી દઈએ લાઈન. ઓકે, આ 0 ડિગ્રી વાળી નીકળી લાઈન. ઓકે, તો આપણું ઇન્ડિયા જે છે એ આ લાઈનના ઈસ્ટમાં છે, રાઈટ સાઈડ છે એટલે ઈસ્ટમાં ગણાશે. ઓકે, હવે કઈ કઈ લાઇન્સ જે છે ઇન્ડિયાને નોટ સ્પેન ડિફાઇન કરે છે. તો પહેલી લાઈન જે છે 68 ડિગ્રી 7 મિનિટ. હવે અહીંયા જે લાઈન છે ને બધી હવે લોન્જિટ્યુડ્સમાં કેવું થશે નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલમાં બધી લાઇન્સ મર્જ થઈ જશે, ઇન્ટરસેક્ટ થઈ જશે એકબીજા સાથે. બરાબર, એટલે અહીંથી લાઈન નીકળશે તો આમ ગ્લોબમાં આવી રીતે લાઈન હશે આમ આ. બરાબર, મૂળ સ્ટાર્ટિંગ અહીંથી થશે અને એન્ડિંગ અહીંયા થવી જોઈએ બધી લાઈન્સ. ઓકે, તો આપણે બે લાઈન નોટ ડાઉન કરી લઈએ કઈ કઈ છે આપણા માટે. 68 degree 7 minute. તો આ જે સપોઝ 68 degree 7 minute ની લાઈન છે ઈ સમથિંગ લાઈક ધીસ આમ પાસ થઈ જશે. આ થઈ ગઈ 68 7 વાળી. ઓકે, અને બીજી લાઈન એના પછીની આના રાઈટ સાઈડ ની છે. આ રાઈટ સાઈડ ની 68 વાળી થઈ 97 25. બીજી છે સપોઝ આ 68 છે તો 97 સપોઝ 99 થી નીકળી ગયો. તો આ થઈ ગઈ 97 25 ટુ ધ ઈસ્ટ. ઓકે, તો આ ચાર લાઈન યાદ રાખવાનું. એક છે 8 ડિગ્રી 4 મિનિટ, એક છે 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ. આ બંને નોર્થ વાળી નોર્થમાં. ઓકે, સેકન્ડ ઊભી લાઈન જે છે એમાં 68 ડિગ્રી 7 મિનિટ ઈસ્ટ અને આ જે સેકન્ડ લાઈન છે ઈ છે 97 ડિગ્રી 25 મિનિટ ઈસ્ટ. ઓકે, આ ચાર લાઈન ભેગા મળીને ઇન્ડિયાનું લોકેશન ડિફાઇન કરે છે. બરાબર, તો જો આ ચાર લાઈન ક્યાં ભેગી થાય છે? આ બોક્સ દેખાય છે તમને? આ બોક્સ ની અંદર આપણું ઇન્ડિયા છે. ઓકે, ખ્યાલ આવે કે આખું બોક્સ ઇન્ડિયા નથી. ઇન્ડિયાનો અંદર મેપ ડ્રો કરો તો આપણને ખ્યાલ આવે ઇન્ડિયા કેવી રીતે છે.
બરાબર, સમથિંગ લાઈક ધીસ. ઇન્ડિયા બોક્સની અંદર છે એટલે આપણે ઇન્ડિયાની જે ગુજરાતને ટચ થતી લાઈન છે એ છે 68.7 68 ડિગ્રી 7 મિનિટ ઈસ્ટ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી જે ટચ થતી લાઈન છે એનું નામ છે 97 ડિગ્રી 25 મિનિટ ઈસ્ટ. એવી જ રીતે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી ઉપરથી નીચે તો કાશ્મીરમાંથી જે ટચ થઈને લાઈન નીકળે છે એ છે 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ નોર્થ અને જે કન્યાકુમારી એટલે કે નીચેથી જે લાઈન નીકળે છે એ છે આપણી 8 degree and 4 minutes north of it. Okay, like this we can define our India. તો આનો સ્પેન જે છે આને સ્પેન કહેવાય ને, એક ટાઈમ ફ્રેમ એટલે સ્પેન છે. આમાં આપણો આટલી ફ્રેમ એટલે આપણી સ્પેન છે બરાબર ડિગ્રીની અંદર 8 ડિગ્રી 4 મિનિટ થી લઈને 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ સુધીનો નોર્થ એટલે આ એનો નોર્ધન સ્પેન છે અને આ ઈસ્ટર્ન સ્પેન. Okay, like this we can define our India. Next, the Tropic of Cancer, which is located at 23 degree 5 minute north latitude and divides the country into two parts, passes almost to the middle of the India. Okay, હવે આ લાઈન થી 8 ડિગ્રી આ કે 37 ડિગ્રી 6 મિનિટ. આપણને એ ખબર છે કે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર એનું મેઝરમેન્ટ શું છે? ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર ક્યાંથી પાસ થાય છે? તો 23 ડિગ્રી 5 મિનિટ 23 ડિગ્રી 5 મિનિટ એટલે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર પાસ થાય. અહીંયા નોટ ડાઉન કરી દીધા. એપ્રોક્સ સમજી લો ને અહીંયા કંઈક આવશે. ઓકે, એમાંથી એક લાઈન ડ્રો કરી દઈએ. આ છે આપણું ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર. ઓકે, આ છે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર. ઓકે, જેમ 23.5 નોર્થમાં ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર આવે એમ 23.5 સાઉથમાં શું આવશે? ટ્રોપિક ઓફ કેપ્રિકોર્ન. કઈ આવશે? કેપ્રિકોર્ન. આ બધું આપણે એકમાં પડી ગયા છે. Okay, so the Tropic of Cancer passes through India from almost the center of India. Okay, અને આ બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરે, ઇક્વલી બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી નથી, ઓલમોસ્ટ. ઓકે, એટલે એક્ઝેક્ટલી બે ભાગ છે એવું નથી કહેવાતું. અને ઓલમોસ્ટ આમ તમે જોવો ને તો ઇન્ડિયાના બે ભાગ થતા ને એવું લાગે ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર. ઓકે, તો ઉપરનો ટ્રોપિક આપણે શું કર્યું પછી ટ્રોપિક ઓફ કેન્સર ઓલમોસ્ટ બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે. એટલે ઉપરનો પાર્ટ આપણા માટે થઈ ગયો નોર્થ ઇન્ડિયા અને નીચેનો પાર્ટ આપણા માટે થઈ ગયો સાઉથ. Its northern part is spread more in the east-west direction. હવે આપણે એ સમજી આપણો કેમ નોર્ધન પાર્ટ વધારે કેમ ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ ડાયરેક્શનમાં કહેવાય. ઓકે, જો પાછળ ઇન્ડિયાનો મેપ આપેલો છે એક આવો. આ જે મેપ છે આ ઇન્ડિયાનો મેપ. ઓકે, આ જે બોક્સ છે ને આપણી પાસે એને આપણે ચાર પોર્શનમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ, ચાર ઇક્વલી બ્લોક્સમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ. બરાબર, એટલે શું કરશું? સેન્ટરમાંથી એક આ ડોટેડ લાઈન તો આપેલી છે, એવી રીતે આડી લાઈન એક થશે. બરાબર, આમ આડી એક અને એક આમ ઊભી, આવી રીતે બે લાઈન થશે એટલે ચાર બોક્સ થઈ જશે ઇન્ડિયાના. ઓકે, તો હવે આ ઇન્ડિયાનો મેપ છે. તમે આની અંદર જોશો તો જે રાઈટ પોર્શન છે ઉપરના બે બ્લોક, આ બે બ્લોક ઉપરના બે બ્લોક, આ બે નીચેના બે બ્લોક. ઓકે, તો ઇન્ડિયાની અંદર આ સપોઝમાં આ માર્કર જે છે એને વર્ટિકલી ડિવાઈડ કરું તો તમે જોશો તો આ બાજુના બ્લોકમાં ઇટ્સ એન એમ્પ્ટી. બરાબર, અહીંયા ઇન્ડિયાનો કોઈ પોર્શન વધારે નથી. વધારે પોર્શન કઈ બાજુ છે? આ બાજુ, વેસ્ટ બાજુ. એટલે એમ કહે છે કે મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ નોર્ધન ઇન્ડિયા લાઈઝ ઇન ધ વેસ્ટ સાઇડ. ઓકે, સમજાણું? નોર્ધન ઇન્ડિયા એટલે આની ઉપરનો ભાગ, એની ઉપરમાં બે પાર્ટ આપેલા છે. તો આ બાજુ ઓછો પાર્ટ છે, આ બાજુ વધારે પાર્ટ છે. એટલે કે મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયા લાઈઝ ઇન ધ નોર્ધન ઇન્ડિયા લાઈઝ ઇન ધ વેસ્ટ પાર્ટ. ઓકે, The Great Plains and the Himalayan mountain system are located in this part. તો આ નોર્ધન પાર્ટ ની અંદર આપણને ખબર છે કે હિમાલયન્સ are in the north. ઓકે, તો હિમાલયન રેન્જ જે છે આખી હિમાલયન રેન્જ એ ક્યાં છે?
નોર્ધન પાર્ટ. હવે મને કોઈ બતાવી શકશે કે હિમાલયન રેન્જ ની અંદર હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન કયો છે? હાઈએસ્ટ માઉન્ટેન ઇઝ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. ઓકે, પણ આ જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ જે છે હિમાલયન રેન્જમાં હિમાલયન એક માઉન્ટેન નથી. હિમાલયન ઇઝ a collection of many mountains. It's a whole range. ઓકે, બહુ બધા માઉન્ટેન્સ ભેગા મળીને હિમાલયન રેન્જ બનાવે. ઓકે, એની અંદર હિમાલયન રેન્જ ની અંદર આ જે છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ, ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ પીક ઓફ વર્લ્ડ. હાઈએસ્ટ પીક ઓફ વર્લ્ડ. પણ આ જે માઉન્ટેન છે એ ઇન્ડિયામાં નથી. યાદ રાખજો, હિમાલયન્સ ઇન્ડિયામાં છે, હિમાલયન રેન્જ ઇન્ડિયામાંથી નીકળે છે, પણ માઉન્ટ એવરેસ્ટ જે છે ઇન્ડિયામાં નથી. ઓકે, તો ઇન્ડિયાની અંદર હિમાલયન રેન્જની અંદર સૌથી ઊંચો પર્વત, સૌથી ઊંચો માઉન્ટેન કયો કહી શકાય? એનું નામ છે K2. K2 માઉન્ટેન, અથવા બીજું નામ કંચનજંગા. કંચનજંગા નામ સાથે કોઈ જોડાય, બરાબર? એમાં આવી ગયું છે. Kanchenjunga is the highest peak of Himalayan range in India. India ની અંદર આ highest peak કહી શકાય. Mount Everest is the highest peak of Himalayan range, but it is not in India. It is not in India. So India ની અંદર કયો highest peak કહેવાશે? K2, Kanchenjunga. Okay, આગળ જોઈએ. The area to the south of a Tropic of Cancer has a triangular shape and taper towards the south. આપણું જે ઇન્ડિયાનો મેપ છે ને, સાઉથ સમથિંગ લાઈક ધીસ. ઓકે, સાઉથમાં આ રીતનો એક છે. તો તમે જોશો તો સાઉથની અંદર સાઉથનો જે એરિયા છે એ કેવો છે? આમ ટ્રાયંગલ શેપ જેવો છે, બરાબર? ટ્રાયંગલ શેપ જેવો છે. અને સાઉથર્ન મોસ્ટ પોઈન્ટમાં છે ને ટેપર જેવું છે. ટેપર મીન્સ થોડું અણી જેવું. તો અહીંયા દેખાય આપણને આ થોડુંક આમ ભેગું થાય છે ને, ટેપર જેવું. ઓકે, taper towards the south. This is basically a part of peninsular plateau. Peninsular plateau નો part છે આ. Peninsular plateau એટલે કેવું plateau? A plateau which is surrounded by oceans from the three sides. તો આપણું જે ઇન્ડિયા છે એની આજુબાજુ બધી ઓશન છે ને, આ બાજુ બધી બાજુ ઓશન્સ છે. ઓકે, તો આના પેનિન્સ્યુલર પ્લેટો એટલે સાઉથર્ન પાર્ટ આવે. નોર્ધન પાર્ટ ને સાઉથર્ન પાર્ટ. સાઉથર્ન પાર્ટ જે છે આપણે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટોમાં ગણાય, કારણ કે એની ફરતે ત્રણ બાજુ ઓશન્સ છે. Okay, plus peninsular plateaus are plateaus with low deep valleys. એટલે બહુ ત્યાં વેલીઝ જે છે ને બહુ ઊંડી ના હોય અને માઉન્ટેન્સ પણ બહુ ઊંચા ન હોય. ઓકે, આપણા ઊંચા માઉન્ટેન્સ બધા નોર્થમાં વધારે જોવા મળે. તમે સાઉથમાં જશો તો તમને બહુ એટલા બધા હાઈ પીક વાળા માઉન્ટેન્સ જોવા નહીં મળે. Their mountains are in round shapes or of low heights. Okay, it includes the eastern coastal plains and narrow western coastal plains. Okay, હવે eastern coastal plains અને narrow western plains આ બધું ક્યાં આવી લોકેટ થઈ ગયું છે? આપણો સાઉથ આ મેપ છે જે આપણે 8th માં ભણી ગયા, ઈસ્ટર્ન ઘાટ્સ અને વેસ્ટર્ન ઘાટ્સ. Can anyone tell me where is eastern ghats and where is western ghats? આ એક મેપ છે, બરાબર? તો આ ઇન્ડિયા, આપણે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો ઇન્ડિયાની આ વેસ્ટર્ન સાઈડ છે અને આ ઈસ્ટર્ન સાઈડ છે. તો ઇટ્સ ઓબવિયસ ધેટ વેસ્ટર્ન ઘાટ ઇઝ ઇન વેસ્ટ સાઈડ, ઈસ્ટર્ન ઘાટ ઇઝ સાઈડ. તો આ રીતે અહીંયા એક આપણી માઉન્ટેન રેન્જ છે આખા. આ બધું 8 માં આવી ગયેલું છે. ઓકે, આ રીતે માઉન્ટેન રેન્જ છે. આ ઈસ્ટર્ન ઘાટ્સ અને આ વેસ્ટર્ન ઘાટ. ઓકે, તો આ માઉન્ટેન રેન્જ અને ઓશન, આપણા દરિયા અને માઉન્ટેનની વચ્ચેનો જે પોર્શન છે એને કોસ્ટલ રિજન કહેવાય. ઓકે, તો range between eastern ghats and ocean is known as eastern coastal plains, and the range between western ghat and ocean is known as the western coastal plains. એટલે આ બધું પણ આવ્યું ક્યાં? એક્ચ્યુઅલી માં તો બધું આવ્યું સાઉથ. ઓકે, વેસ્ટર્ન ઘાટ, ઈસ્ટર્ન ઘાટ, ઈસ્ટર્ન કોસ્ટલ પ્લેન તો બરાબર, આ બધે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટો તો આ બધું ક્યાં કઈ બાજુ આવશે? સાઉથ. ઓકે, next paragraph જો. The latitudinal as well as longitudinal extent of India are almost equal, which is about 30 degrees. Okay, આપણે હમણાં વાત કરીએ કે India is spread from 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. And આ north માં, આ latitudes માં આવ્યું. એવી રીતે longitudes માં 68 degree 7 minute થી લઈને 97 degree 25 minutes. Okay,
આવી રીતે ઇન્ડિયા આખું ફેલાયેલું છે. તો આમાં એમ કહે છે કે ઓલમોસ્ટ હાઈટ વાઇઝ જુઓ કે વિડ્થ વાઇઝ જુઓ ને ઇન્ડિયા ઓલમોસ્ટ સેમ છે બંનેમાં. બરાબર? તો ડિફરન્સ જુઓ, અહીંથી અહીંયાનો ડિફરન્સ કેટલો છે? 29 ડિગ્રી જેવો છે સમથિંગ. બરાબર? આમાં એક એપ્રોક્સ ગણ્યો ને 30 ડિગ્રી જેવો છે. 68 + 30 98 થાય, 1 ડિગ્રી ઓછી. ઓકે, તો 30 ડિગ્રીનો આમ પણ 30 ડિગ્રીનો ગેપ છે અને આમ પણ એપ્રોક્સ 30 ડિગ્રીનો ગેપ છે. તમે જોવો તો 8 ડિગ્રીના બીજા એડ કરો 30 એટલે કેટલા થાય? 38 થાય, પણ અહીંયા 37. ઓકે, તો આમ પણ 29 સમથિંગ નો ગેપ છે અને આમ પણ 29 એટલે ઓલમોસ્ટ 30 ડિગ્રીનો ગેપ તમને જોવા મળે છે. આમ વિડ્થ વાઇઝ અને હાઈટ વાઇઝ એટલે લેટિટ્યુડ્સ અને લોન્જિટ્યુડ્સ બંને વચ્ચે. The length between Ladakh and Kanyakumari is 3 to 14 km. એટલે લદ્દાખ થી લઈને કન્યાકુમારીનું લેન્થ કેટલી છે? 3241 કિલોમીટર. અને લેન્થ from ગુજરાત to અરુણાચલ પ્રદેશ is 2933. તો ગુજરાત અહીંયા છે, અરુણાચલ પ્રદેશ એક્ઝેક્ટલી સામેથી થોડું ઉપર છે આવી. ઓકે, તો આપણું જે ઈસ્ટર્ન મોસ્ટ પોઈન્ટ છે અરુણાચલ પ્રદેશમાં એ થોડું આ બાજુ ઉપર લોકેટેડ છે. ઓકે, તમે પાછળના મેપમાં જોઈ શકો. જો બરાબર, તો ગુજરાતનું જે વેસ્ટર્ન પોઈન્ટ છે ત્યાંથી અરુણાચલ પ્રદેશનું ઈસ્ટર્ન પોઈન્ટ તો થોડી ક્રોસ લાઈન થાય ઉપરની બાજુ. ઓકે, એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો કે છે એનું ડિસ્ટન્સ છે 2933 કિલોમીટર. ઓકે, તો એપ્રોક્સ બને 3000 કિલોમીટર છે. 200 જેવું ઓછું, 200 જેવું ઓછું. ઓકે, તો ફ્રોમ વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ એન્ડ ફ્રોમ નોર્થ ટુ સાઉથ India is the span of distance is almost same in India, that is approx 3000 km. There is a difference of 2 hours in the local time between the two extremate places starting from Gujarat in the west up to the Arunachal Pradesh in the east due to the longitudinal difference. Okay, હવે આપણને એ ખબર છે કે sun rises in the east and sets in the west. બરાબર ને? તો હવે આપણે ઇન્ડિયાનો મેપ જોઈએ. તો મેપ જોવાનું સમજાય. ગુજરાત આપણું અહીંયા છે. ઓકે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. ઓકે, અહીંયા ગુજરાત આવ્યું. પછી આ બાજુ અરુણાચલ પ્રદેશ, આ જે છેલ્લો સ્ટેટ છે અરુણાચલ પ્રદેશ આવશે અને આ બાજુ ગુજરાત. ઓકે, હવે આપણને ખબર છે અર્થ રોટેટ ઓન ઇટ્સ એક્સિસ. ઓકે, તો આ બાજુ ફરે છે. અર્થની ડિરેક્શન કેવી છે? આમ છે. એટલે સૂરજ સામે હોય તો પહેલા સૂરજ ક્યાં ઉગશે? પહેલા સૂરજ આવશે અરુણાચલ પ્રદેશમાં. ઓકે, અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવે પછી ધીરે ધીરે અર્થ જ્યારે પાછો રોટેટ થતો હોય ત્યારે પછી ક્યાં આવશે? ગુજરાતમાં આવશે. તો આ બે પોઈન્ટ વચ્ચે એટલે અરુણાચલ પ્રદેશમાં સપોઝ અત્યારે સૂરજ ઉગે તો ગુજરાતમાં પહોંચતા એને 2 કલાક થાય. 2 hours નો સ્પેન છે between the two extremist point of India. ઓકે, ગુજરાત અને અરુણાચલ પ્રદેશ એ two extremist point થયા. તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં પહેલા સૂરજ આવે, બરાબર? તો અહીંયા સપોઝ સૂરજ 8 વાગે બતાતો હોય તો અહીંયા 6 વાગે બતાવવા લાગશે. સમજાય છે? કારણ કે આમ ફરવાનો છે, બરાબર? સપોઝ તમે આમ ઊભા હોય અને આ બાજુ લાઈટ હોય, બરાબર? તમે જ્યારે એની બાજુ ફરતા હોય ધીરે ધીરે લાઈટની બાજુ તમે ડિરેક્શન કરતા હોય તો પહેલા તમારી કઈ આંખમાં લાઈટ આવશે? તો પહેલા મારી આ આંખમાં લાઈટ આવશે, પછી ધીરે ધીરે આમ કરી એટલે બીજી આંખમાં લાઈટ આવશે, બરાબર? તો અર્થની જે સ્પીડ છે એના પ્રમાણે એમ જોવાય છે કે અરુણાચલ પ્રદેશમાં જ્યારે સૂરજ દેખાય છે એના 2 કલાક પછી ગુજરાતમાં આવે. પણ એના મતલબ એમ નથી કે અરુણાચલ પ્રદેશમાં 6 વાગે તો ગુજરાતમાં 4 વાગે આવે. એવું નથી. એવું શું કામ નથી? તો આપણે એના માટે થઈને છે ને એક સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ બનાવી, બરાબર? કે એક આપણે લાઈન ડિફાઇન કરી, આઈએસટી લાઈન, બરાબર? આખા પોર્શન ને આમ છે ને આમ 2 પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરી અને વચ્ચેથી એક લાઈન બહાર કાઢી, બરાબર? આ થઈ ગઈ 82 ડિગ્રી 5 ની વળી લાઈન. આ લાઈનને કહેવાય આઈએસટી. આ જે આપણે લોન્જિટ્યુડલ ડ્રો કર્યા હતા ને બધા એમાંની એક લાઈન છે. તો જ્યારે હવે એવું નથી કે આ લાઈન ઉપર જ્યારે સૂરજ આવે ત્યારે બપોરે 12 વાગે કહેવાય એક્ઝેક્ટ.
પછી ભલે અરુણાચલ પ્રદેશ હોય કે ગુજરાત હોય, બધાને એ જ સમયે 12 વાગે જ્યારે આ લાઈનની ઉપર સૂરજ આવે ત્યારે. ઓકે, ધીસ લાઈન ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ લાઈન. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. આપણા માટે તો આપણે ઇન્ડિયા એટલું બધું બ્રોડ નથી કે આપણે બહુ બધી ટાઈમ લાઈનની જરૂર પડે. આપણે એક ટાઈમ લાઈનથી આખા ઇન્ડિયામાં ટાઈમ ડિફાઇન કરી શકીએ સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. રશિયાની અંદર આવું નથી. રશિયાનું જે સ્પેન છે, રશિયા જે બ્રોડ કેટલું બહુ બધું બ્રોડ છે. બરાબર. આપણે એમ કહીએ કે ઇન્ડિયા કરતાં શાયદ 10 ગણું બ્રોડ છે. તો રશિયાની અંદર આવી અલગ અલગ 11 ટાઈમ લાઈન આપેલી છે. બરાબર. 11 પાર્ટ પાડી છે. બધાને અલગ અલગ ટાઈમ લાઈન. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, તો આપણો જે ટાઈમ લાઈન જે છે એ 82 ડિગ્રી 5 મિનિટ વાળો નક્કી, સોરી 82 ડિગ્રી 30 મિનિટ વાળો નક્કી કરેલો છે. ઓકે, ઓલમોસ્ટ હાફ between 82 and 83, almost half. There is a difference. Okay, next slide. When it is a sunrise in Arunachal Pradesh, it is still night time in Gujarat. આપણે જેમ વાત કરી આપણે જેમ વાત કરીએ કે જ્યારે અરુણાચલ પ્રદેશમાં સૂરજ ઉગે છે ત્યારે હજી ગુજરાતની બાજુ નાઇટ ટાઈમ હશે, મીન્સ ત્યાંથી અંધારું હોય. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી ત્યાં એમ ન કહી શકાય કે પરોઢ થઈ ગઈ કે સવાર થઈ ગઈ, એમ ન કહી શકાય, કારણ કે હજી ત્યાં સૂરજ ના ઉગ્યો. બરાબર. The standard meridian of India is 82 degree 30 minute east longitude. આપણે કીધું કે બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરી દીધા. એટલે જે વચ્ચેથી લાઈન જાય છે એ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ મેરિડિયન ગણવાની. સ્ટાન્ડર્ડ મેરિડિયન એવી લાઈન કે જેના ઉપર આપણે ટાઈમ નક્કી થતા હોય ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રી ઓર ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર એ રિજિયન. ઓકે, તો આપણા કન્ટ્રી માટે આપણે કઈ લાઈન ડિફાઇન કરવી છે? 82 ડિગ્રી 30 મિનિટ વાળી લાઈન ડિફાઇન કરવી છે. એટલે આની એક્ઝેક્ટ ઉપર જ્યારે સન અહીંયા એક લખનઉ છે, લખનઉમાં માન લો ને લખનઉ થ્રુ પાસ થાય છે લાઈન. ઓકે, તો લખનઉની એક્ઝેક્ટ ઉપર જ્યારે સૂરજ આવે ત્યારે 12 વાગ્યા કહેવાય. તો આપણે ત્યારે જ 12 વાગે ગુજરાતમાં આવ્યા અને સેમ વે અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ ત્યારે જ 12 વાગ્યા કહેવાય. ઓકે, સમજાય છે? તો ગુજરાતનો અને અરુણાચલ પ્રદેશના વચ્ચે 2 કલાકનો ડિફરન્સ જે છે એ આપણે કમ્પન્સેટ કરવા માટે થઈને આપણે સેન્ટરમાં એક લાઈન લીધી. સેન્ટર ઉપર પ્રમાણે આખું ઇન્ડિયાના ટાઈમ લાઈન નક્કી કરી લીધી. ઓકે, it passes through the 5 states. આ જે લાઈન રહી એ 5 સ્ટેટમાંથી પાસ થાય છે. ઓકે, કયા કયા 5 સ્ટેટ છે? તો ઈ જે સ્ટેટ્સ છે સૌથી પહેલું છે ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર. એના પછી મધ્ય પ્રદેશમાંથી જાય, પછી છત્તીસગઢમાંથી જાય છે, છત્તીસગઢ, એક છે ઓડિશા અને છેલ્લે આંધ્ર પ્રદેશ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણી જે આઈએસપી લાઈન છે એ કયા 5 સ્ટેટમાંથી પાસ થાય છે? તો કયા કયા 5 આવશે? યુપી, એમપી, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશમાંથી પાસ થાય છે. યુપી લાઈન જે છે એ 5 અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી પાસ થાય છે. Its local time is accepted as a standard time of India. હવે આ ટાઈમ આ લાઈન ઉપર જ્યારે લોકલ ટાઈમ જે હોય ઈ જે ઇન્ડિયન ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ તરીકે રેકગ્નાઇઝ થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ પેજમાં જો એમાં નેક્સ્ટ પેજમાં જો હાઈએસ્ટ ડ્રો કરેલી છે 82 ડિગ્રી 30 વાળી. ઓકે, નેક્સ્ટ પેજ 100 પેજ નંબરમાં નીચેનો પેરેગ્રાફ. ટોટલ એરિયા ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ 32.8 લાખ કિલોમીટર સ્ક્વેર. કેટલું છે? 32.8 લાખ કિલોમીટર સ્ક્વેર. કિલોમીટર સ્ક્વેર એરિયા ફાઇન્ડ કરતા આવડે ને બધાને? મેથ્સમાં ભણી ગયા છો. ઓકે, સ્ક્વેર કે રેક્ટેંગલ હોય એનો એરિયા કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ આપણે? તો width મલ્ટીપ્લાય બાય height. સપોઝ આને b થી નોટ કરીએ અને l થી નોટ કરીએ તો l મલ્ટીપ્લાય b એમ કરવાનો ને. બરાબર. હવે કોઈ કેમ કે આટલું ઊભું 12 કે 10 કિલોમીટર છે અને આડું પણ 10 કિલોમીટર. ઓકે, તો શું કરીએ આપણે 10 કિલોમીટર મલ્ટીપ્લાય 10 કિલોમીટર. તો આ જે યુનિટ છે એને પર મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે ને. બરાબર. 10 10 100 એ આપણને ખબર છે. પણ કિલોમીટર શું થઈ જશે? સ્ક્વેર થઈ જશે. બીકોઝ ઇટ્સ એન એરિયા. એરિયા જે છે એ હંમેશા સ્ક્વેર યુનિટ થી મેઝર થાય. ઓકે, તો આ જેમાં 100 કિલોમીટર સ્ક્વેર થયું આપણું જે ઇન્ડિયા છે આખું એનો એરિયા કેટલો છે? તો 32.8 લાખ સ્ક્વેર કિલોમીટર. આ યાદ રાખવાનું છે.
and India ranks 7th in the world in the term of area. આપણું જે પોઝિશન છે લેન્ડના ફોર્મમાં આપણી જે પોઝિશન છે એ કઈ છે 7th નંબરે છે. ઓકે, આપણા કરતા એના મતલબ એમ છે કે આપણા કરતા બીજા 6 એવા કન્ટ્રીઝ છે જે આપણા કરતા પણ લેન્ડમાં મોટા છે. પોપ્યુલેશન વાઇઝ નથી કહેતા, બરાબર? અહીંયાની પોપ્યુલેશન વાઇઝ નથી કહેતા, ઇટ્સ મેઝર ઓન ધ એરિયા ઓફ ધ લેન્ડ. ઓકે, તો કયા કયા છે એ જોઈ લઈએ. પહેલું છે રશિયા. ફર્સ્ટ આવશે, ફર્સ્ટ પોઝિશન પર છે નીચે પડી. ફર્સ્ટ પોઝિશન પર છે રશિયા. ઓકે, સેકન્ડ ઉપર છે કેનેડા. સેકન્ડ પોઝિશન છે કેનેડા. થર્ડ માં છે યુએસએ, then ચાઇના. USA, United States of America. Fourth is China. Fifth is Brazil. Fifth is Brazil. Sixth Australia. અને સેવન્થ જે આવશે એ છે ઇન્ડિયા. ઓકે, તો એરિયા વાઇઝ જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયાનો 7મો નંબર આવે છે. ઓકે, રશિયા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ કન્ટ્રી ઓફ ઓલ ઇન ધ વર્લ્ડ. પછી સેકન્ડ નંબર કેનેડાનો આવે છે, પછી યુએસએ, ચાઇના, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ડિયા. આ સિક્વન્સ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર? અને આ બધા સ્ટેટના નામ યાદ રાખવાના જેમાંથી આપણે આઈએસટી પાસ થાય છે. ક્લિયર? આજે અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. ઓકે, પેજ નંબર 100 સુધી પૂરું થાય છે. ઓકે, વી વિલ કન્ટિન્યુ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ એવરીવન.